వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు మండలం జిన్గుర్తి గ్రామంలోని ఏకలవ్య గ్రామీణ వికాస్ ఫౌండేషన్లో చదువుకుంటున్న విద్యార్థుల కోసం నూతన హాస్టల్ వసతుల భవనాన్ని నేడు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి స్థానిక ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి, జిల్లా కలెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్, జిల్లా ఎస్పీ నారాయణ రెడ్డి, జిల్లా సబ్ కలెక్టర్ ఉమాశంకర్ ప్రసాద్ మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు ఆర్బీఓఎల్ సిఇఓ శ్రీనివాస్ రెడ్డి, డాక్టర్ సంపత్ కుమార్, మాజీ గ్రంథాలయ చైర్మన్ మురళీకృష్ణ గౌడ్లు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ మాట్లాడుతూ వ్యవసాయ రంగంలో వినూత్న మార్పులు రావాలని, ఆనాటి పాత పద్ధతులైన సేంద్రియ వ్యవసాయం ద్వారానే పంటలు పండించడంతోనే ప్రజల ఆరోగ్యానికి మంచిదన్నారు. విద్యార్థులు సేంద్రియ వ్యవసాయంపైనే మెలకువలు నేర్చుకొని వీరికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తుందని అన్నారు. అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఏకలవ్య ఫౌండేషన్ కృషికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ పేద విద్యార్థుల కోసం ప్రభుత్వం హాస్టల్ వసతిని ఏర్పాటు చేయడం సంతోషం కలిగించిందన్నారు. వివిధ టెక్నికల్ రంగాలలో విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏటీసీ సెంటర్లను నెలకొల్పిందని గుర్తు చేశారు. విద్యార్థుల పట్టుదల, ఏకాగ్రత, కృషితో చదివిన నాడే ఉద్యోగాలు పొందుతారని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ అన్నారు. ఫ్లాష్ కెమెరామెన్ కొంచెం వెనక్కి రావాలి. కెమెరా to hand over the వసతి గృహం ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసిన మహోదయులు, ముఖ్య విశిష్ట అతిథి గౌరవనీయులైన కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి వర్యులు శ్రీ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారికి స్వాగత సుమాంజలి.
What is design, what is foundry, what is the last part of semiconductor I forgot. The packaging. Design, foundry and packaging. I come to understand that. I come to understand what will be the impact of AI to develop this thing. When we face Corona, we face COVID, I go through a paper recently. How did we come out very fast with vaccine? Because vaccine production is a matter of 15 years. So different experiment we have to produce, we could produce with the span of 15 years. But during COVID, we could produce vaccine within few months, and Hyderabad has a role. The technology community of Hyderabad has developed. The pharmaceutical community, the technocrats involved in the pharmaceutical industry in Hyderabad, they have developed using AI. So AI is a new disruptive area. And Government of India, Prime Minister Modi has ambition to unbundle the space of India. Now there is a new space policy. 6G is in all our phone. 4G and 5G are there. By next 2 years, 6G will be available in our telecom. What does it mean? If some experiment of Ekalavya Gramin Vikas Foundation can be telecast, can be augmented, can be viewed, can be experienced with reality sense, the relationship period will be few seconds. The successful experiment of this institution can be go to all part of country. You can say all part of world also can be. I can see a future where energetic youth of this area will create new model of business, new model of organic farming. It will be practiced by different part of world. These are the reality. These will all be reality after a few years. Hyderabad is the right place. And good institutions are there. I expect IGNOU, so I know Dr. Mala Reddy, the Dean Innovation of Hyderabad, IIT is involved in this institution. With me, in today's function, lot of dignitaries are there. We have to practice, we have to develop an indigenous model. Globe is changing, geopolitics is changing, and India is destined to be leader of this changing period. And change will not happen in Delhi, change will not happen in the comfort zone of Hyderabad, change will not happen in the stock market of Mumbai. Change will happen in the grassroots, change will happen in the villages, change will happen in this kind of area. And we are in the right position. We all are fortunate to be part of this auspicious occasion. I wish all the success of this institution, expecting global solution on farming, global solution for climate change, global solution for sustainable agriculture, global solution for employment. Because this model is not only serving agriculture. Primary, woman has to be economically empowered. Prime Minister Modi in this 15 August gave a clarion call. 100 years ago, we fought for the independence of country, Swaraj of country. Now we have to hard work for Samruddhi of this country. Swarajya to Samruddhi. We have to, this is Vikasit India, this is Vikasit Bharat. We all have a role. I wish by joining this great institution, actively or passively, I expect more active participation from all of you in the lesson building, and Ekalavya Gramin Vikas Foundation and especially Bhagyaji has given an opportunity to all of us to join together to develop this great cause. Thank you, friends. అందరూ భారతదేశం అంతా కూడా ఇక్కడ ఉన్నదని అనిపిస్తుంది. అదొక అద్భుతం ఈ గ్రామంలో. ఆ విధంగా చేసినందుకే ఈరోజు ఇంతమంది ఇక్కడికి వచ్చి దీన్ని ఆస్వాదిస్తూ దీన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుంటా ఉన్నారు. దయచేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా వాళ్ళకి ఒకటే నేను అర్థం చేస్తా ఉన్నాను, ఇది ఇక్కడితే మర్చిపోకుండా మనం అందరం కూడా ఒకరొకరికి మినిమం ఒక 10 మంది రైతులనే కానివ్వండి, 10 మంది ఒక మంచి తయారు చేసి ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఏకలవ్య ఫౌండేషన్ లో ఏవైతే ఒక మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయో అవన్నిటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసే దిశగా మనం ఇందులో కూడా విస్తరించాలని చెప్పి కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ముఖ్యంగా నేను గౌరవ మా మంత్రివర్యులకు నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నాను,
मैं आदरणीय मंत्री महोदय जी आपको विनती करता हूँ, चेवेला पार्लियामेंट के अंदर एक नवोदय विद्यालय उद्घाटन करे। तांडव को व्यवसाय को प्रयास को जिम्मेदार में लेने को तैयार है। प्लीज దయచేసి ఇక్కడ కేంద్రీయ విద్యాలయం కానీ ఒక నవోదయ విద్యాలయం కానీ మీరు మాకు ఇవ్వండి ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ కూడా చాలా మైనింగ్ పైన ఆధారపడి రోజు డొక్కాంతనే కానీ రేకాంతనే కానీ డొక్కాల్సిన పరిస్థితి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మైగ్రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు. తాండూరు అంటే అన్ని స్టేట్స్ వాళ్ళు ఈరోజు కర్ణాటక కానివ్వండి, బీహార్ కానివ్వండి, రాజస్థాన్ కానివ్వండి, ప్రతి స్టేట్ నుంచి ఉన్నటువంటి మైగ్రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గం ఈ తాండూరు నియోజకవర్గం. ఒక మంచి సెంట్రల్ నవోదయ స్కూల్ ఇచ్చినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు ఒక మంచి అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. నేను వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఒక మంచి ప్రియారిటీ ఇచ్చి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ ఒక 200 కోట్లతో మన నియోజకవర్గంలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. హాస్పిటల్స్ కూడా, ఎందుకంటే వైద్యం బాగుండాలని వైద్యాన్ని కూడా ఒక మంచి ప్రియారిటీ ఇచ్చి అందరికీ వైద్యం అందే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యూత్ కూడా ఒక అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్ ఏటీసీ ద్వారా అన్ఎంప్లాయిడ్ కు ఒక ఉద్యోగ భరోసా ఇవ్వాలని చెప్పి విద్య అనేది ఎప్పుడు వ్యాపారం కావద్దు, ఒక ప్రిన్సిపల్గా ఒక పద్ధతిగా ఉండాలా, ఫ్రీగా ఉండాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్ పట్ల ఎక్కువ ఆస్కారం ఇచ్చుకుంటూ ఎడ్యుకేషన్ కాకుండా సేంద్రియ పంటలు ఈరోజు మనం అందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ ఫర్టిలైజర్స్కు, ఆ కాంప్లెక్స్లకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అలవాటు పడిపోయి ఏ విధంగా కల్తీ ఆహారం తిని ఏ విధంగా అయితే 60, 40, 50, 60 సంవత్సరాలు అయితే మనుషులు కూడా వీక్ అయిపోయి సమాజంలో ఏ విధంగా ఉన్నామో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ విధంగా కాకుండా మళ్ళీ మనం ఆరోగ్యకరంగా మన భారతదేశం ఉండాలంటే మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి సేంద్రియ ఎరువులు వాడాలా. దాని ద్వారానే మనం గతంలో చెప్పుకునే వాళ్ళం, అదే 60-70 ఏళ్ళు ఉన్న పెద్ద మనిషి ఇంటి దగ్గర మూట కొట్టొచ్చి కూడా మళ్ళీ ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉండి ఏ అవసరంగా చేస్తూ ఉండి అని చెప్పి, ఎందుకంటే మన తాతలు మన నాన్నలు ఏ విధంగా కష్టపడటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అలాంటిది ఇప్పుడు మనం ఆ బాడీకి కష్టం లేకుండా అన్ని కూడా హైబ్రిడ్ కలగడం ఇబ్బందికరంగా ఇప్పుడు సమాజం ఆ విధంగా అయితే ఉన్నది. మళ్ళీ ఆ విధంగా మళ్ళొద్దు. ఈరోజు మరి ఒక నాణ్యతమైనటువంటి భారతదేశం స్టార్ట్ కావాలని చెప్పి ఒక మారుమూల గ్రామంలో, చిన్నగుర్తి గ్రామంలో, అది మన నియోజకవర్గంలో ఇక్కడనే స్టార్ట్. ఎడ్యుకేషన్ ఎంత ముఖ్యం కావచ్చు, నేను చెప్పుకోవచ్చు, ఎస్పీ గారు కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, మనం ఎడ్యుకేషన్ వల్లనే ఈ స్థాయిలో ఉన్నాము, డయస్ లో ఉన్నాము, డయస్ ముందు ఉన్నాము. ఎడ్యుకేషన్ మన లైఫ్ లో ఏం చేయగలుగుతుంది దానికి ఒక గొప్ప ఉదాహరణ మన దేశంలోనే. నేను ఢిల్లీలో పుట్టాను, గువాహటిలో చదివాను, తెలంగాణలో వచ్చి తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను ఎడ్యుకేషన్. సార్ కూడా ఒడిశా నుంచి వస్తారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ గ్యాదరింగ్ ని చూస్తే, మనం ఈ సభని చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది, ఒక లఘు ఇండియా లాగానే కనిపిస్తుంది. వేరే వేరే కార్నర్స్ నుంచి మన దగ్గర ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నారు. ఐ థింక్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కంట్రీ, వేరే వేరే కార్నర్స్ నుంచి, వేరే వేరే రాష్ట్రం నుంచి ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నారు. సో చాలా గొప్పతనం. ఇది కూడా చూసి నాకు ఏమర్థం అవుతుంది, దేశం ఎప్పుడు ఒక భూగోళంలో ఉన్న లైన్ లాగా ఎప్పుడు ఉండదు. దేశం అంటే మన భార్య ఉన్నారు, పిల్లలు అన్నారు, దేశం మనదే, రాష్ట్రం మనదే, జిల్లా మనది. దాంట్లో కొద్దిగా నేను యాడ్ చేస్తున్నాను, దేశం మనదే, రాష్ట్రం మనది, జిల్లా మనదే, ఊరు మనదే. సో ఇప్పుడు మనకి ఫీలింగ్ వస్తే, కమ్యూనిటీ ఓనర్షిప్ లాగా మనకి ఫీలింగ్ వస్తే ఇది మనది అని నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక రోడ్ పోయింది, ఒక స్కూల్ బాగాలేదు. వికారాబాద్ లో చూస్తే, వికారాబాద్ లో అది బాగా చేయాలి, అది నల్గొండ నుంచి రారు, కర్ణాటక నుంచి రారు, అస్సాం వాళ్ళు రారు, మనమే చేయాలి. అది మనది, ఇది మనది. ఇప్పుడు అది ఫీలింగ్ వస్తే, ఆ ఓనర్షిప్ వస్తే, ఐ ఫీల్ మన పబ్లిక్ గుడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, పబ్లిక్ వాడినవి ఏమైనా ఉంటాయో, ఖచ్చితంగా అది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, ఓనర్షిప్ అవుతుంది, అకౌంటబిలిటీ రావాలి. ఇది మన డబ్బులతోటి కట్టినవి, మన వాడినది, మన స్కూల్ ఇది, మన గుడి ఇది, మన బడి ఇది, అలాగా వస్తే ఖచ్చితంగా ఇండియా ఇక్కడ కాదు, 2047 కాదు, ఇంకా 100 years will be like another kind of country I imagine like that.
జస్ట్ ఇంకా నేను నాకు ఎక్కువ మాట్లాడడం రాదు, ఇంకా చిన్న థాట్ తోటి నేను ఎప్పుడు ముగిస్తాను. ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం వారు ఎప్పుడు అనేది, మీరు ఈ ప్రపంచంలో ఈ దేశంలో ఏమైనా చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు స్కూల్స్ ఓపెన్ చేయండి. ఎప్పుడు స్కూల్స్ మీరు ఓపెన్ చేస్తే క్రిమినల్స్ కానీ టెర్రరిస్ట్ కానీ దొంగలు కానీ ఎప్పుడైనా బయట నుంచి రారు. ఇక్కడ కూడా ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చి అమెరికా నుంచి వచ్చి అలాగా చేయరు. మన వాళ్ళనే దే కమ్ ఫ్రమ్ అస్. క్రిమినల్స్ కమ్ ఫ్రమ్ అవర్ సొసైటీ. సొసైటీని ఎప్పుడు క్రిమినల్ కొట్టిస్తుంది, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కొట్టిస్తుంది, ఒక మినిస్టర్ కొట్టిస్తుంది. సో ఎప్పుడైనా మనం ఇది స్కూల్స్ చేసి ఇలాగా ఎడ్యుకేషన్, వాల్యూ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎప్పుడైనా మనము ఇంకల్కేట్ చేయగలిగితే డెఫినెట్లీ అవర్ సొసైటీ విల్ చేంజ్. ఐ రియలీ హోప్ తాండూరులో ఈరోజు ఫౌండేషన్, ఈ వ్యవస్థ, ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏవైతే సార్ బెటర్ ఇంకా పెట్టిపోతున్నారు, ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డే బై డే. ఇట్ విల్ బికమ్ అ క్యాటలిస్ట్. ఇంకా ఇప్పుడు కాదు 10 years తర్వాత ఈ ఆర్గనైజేషన్ కి వాల్యూస్ మనకి కనపడతాయి. సో ఆల్ ద బెస్ట్. నాకు మన తరఫు నుంచి privileged to be here on this occasion. As Bagayaji was saying that this nation, education was not neither sold nor purchased. That's a great idea going forward. Manaku, we have an education on that initiative. This, I think, it's a principal project. It's a pilot project. It's being, going on. So I wish that this becomes a principal project all over the country, so that children could get education, quality education, free of cost, and there will be no commercial element in education. And the education that's happening today is not hands-on. We are just confining ourselves to books and theory. Now it's a great time that, as envisaged by the Honorable Prime Minister of India, that our country has to be a Viksit Bharat, developed nation by 2047. So this is, we have to embark on the thing that the students should be taught hands-on, that there should be industry connect for all the education institutions, and it can be on anything. So our villages and our remote areas can do a lot better job if they are provided that infrastructure and exposure. And during this digital age, whatever the best can happen all over the world, and in the premier institutes like IITs and IIMs, or those can be emulated in the deepest of the rural areas, so that we can improve our productivity as well as the skill set by the students that can happen. So I once again thank Bagayaji and all the dignitaries over here for giving me this opportunity, and it was a surprise for us to come and address this issue, and we were not fully prepared actually. So I heartfully thank the Union Home Minister for taking his precious time and traveling all the way from Delhi to come over, and I can gauge the importance and of this project and this occasion. I very much thank Bagayaji for giving me this opportunity. Thank you one and all. Prime Minister and the Government of India is trying to make this country a developed nation by having the vision of Viksit Bharat, and that is what exactly is happening here. In this country, we need to harness the power of youth, the children, and we need to harness the power of villages, power of farmers, and also the power of agriculture. That is exactly what is happening here. So I am very, very grateful for that effort Sir is doing here. And while the children, they were able to sing all that Sanskrit slogans, songs without even looking at any. I was just seeing whether they are having any paper. They are looking at it, and they are not looking at any paper. They are just singing that. It's such a great thing in a village. In a remote village, rather, it takes 4 hours to come here from Hyderabad. In a remote village, they have the foundation has created, the Gurukul has created such a wonderful education that the children are able to recite the Sanskrit slogan without looking at any paper. And I'm my best wishes to you. I'm seeing that a great future is ahead of you. And they are from the childhood, they are being imbibed with the values of this country, which has actually kept this country for more than 5,000, 10,000 and 20,000 even time memorial, you can say that. But ఇల్లు కావాలి కాబట్టి మసీదు గృహం హాస్టల్ మన నిర్మాణంలో BPCL వారు సహాయం చేశారు, వారికి ధన్యవాదాలు.
మనకి రాలేకపోయారు ఈ రోజున వాళ్ళ ఆఫీసర్స్. వాళ్ళు సహాయం చేసిన తర్వాత నిర్మాణం జరగాలి. ఇక్కడ వీలార్త్ కంపెనీ విశాఖపట్నం అనేది సుమారుగా రాత్రి భవన్లు గత 2 రోజుల నుంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వర్షం వస్తూనే ఉంది. అందులో కూడా ఒడిశా నుండి కార్మికులు ఉన్నారు.